श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान कर भाई मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय क्रोध को किपरि जय करिवा। क्रोध को किपरि जय करिवा यही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कोरापुट जिला कोटपाड़ार प्रताप भाई तथा केन्द्र दयान को मु अनुरोध करछि। प्रताप भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करते। आज जो विषय वस्तुटी आलोचना ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଏହି विषय वस्तुटी आम नीतिदिनिया जीवन ପାଇଁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି साधनारे ମଧ୍ୟ तार गुरुत्व रही। तेणु यही क्रोध को जय करने साधारण व्यक्ति पाई भी आवश्यक एवं जड़े जोगी पाई तो अत्यंत आवश्यक, किंतु ताकू जय करिवार उपाय केवल जोग द्वारा ही आमे ताकू जय करि परिबा। साधारण भावे आमे ताकू जय करि परिबा नाही बा अतिक्रम करि परिबा नाही। आमे शुनिथिबा पुराण रे ऋषि दुर्वासा विषय से पुराण रे सबुठारु जे बहुत क्रोधी से दुर्वासा ऋषि। से दुर्वासा ऋषि क्रोध जोगु अन्य माने केते कष्ट पाइचंती एवं से निजे मध्य से क्रोध जोगु बहुत हैरान रे पड़िचंती एवं से निजे मध्य कष्ट पाइचंती। तेणु जीवन रे क्रोध को जय करिवा ही आवश्यक हो। जे कौन सी विषय को जिते आम जय करने को चाहिए से समय रे आमे निजे चाहिए पड़े। निजे जे पर्यंत चाहिने से पर्यंत आमे क्रोध को जय कर परिबा नहीं। कौन पाई ना माँ कहती भगवान आमको सेतेबेले साहाय्य करती जेतेबेले आमे चाहू। से अजाचित भावरे आमको एपरी आमर इच्छा नथिबो से जर जबरदस्ती किछि करबा को चाहती ना। आमे जेतेबेले चाहू आमे तांको पटे जेतेबेले गोटे पाद बढ़ू से 10 पाद बढ़ई के आस, किंतु आमको तांको आड़ को पाद बढ़ाइबा पड़ो। तेणु आकु जय करिवार प्रथम जहाँ आवश्यक ताहला आमे आकु जय करने को चाहिबा दरकार। ए गोटे मो पाई गोटे अंतराय बोली जानिबा दरकार, किंतु केतेक जीवन रे यार उल्टा जिनस घटे। से माने एही क्रोध को गोटे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बोली भाव। तेणु से माने समस्त आगरे निजको घोषणा करती से केते रागी बोली। आमे अनेक जानी थे मो सहित लाग ना केते रागी तुम्हें मो साई पड़िशा को पचारि बुझी नब एपरी विभिन्न मंतव्य दियंती। तेणु जे पर्यंत रागटी मोर गोटे क्वालिटी बा भल गुण बोली आमे धरी नहीं थिबा से पर्यंत राग को जय कर परिबा। तेणु प्रथम कंडीशन होची आमको चाहिबा को पड़े, ताहले भगवत साहाय्य आम पाखु आसीबो एवं सेई भगवत साहाय्य द्वारा ही ताकु आमे जय कर पाई। द्वितीय जो पॉइंट रही ताहा होची जो राग को मोर राग बोली कहूछु प्रकृत रे ताहा मोर की। जने शिष्य तांको गुरु को पाख जाइकी कहउचंती गुरुजी मु जेते चेष्टा कले भी
ମୋ ରାଗ ଉପରେ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି କିଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମତେ ଟିକେ ସହଜ ହବ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ପୋଷାକ ଯାହା ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ସେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଏଇ ପୋଷାକ ମୋର ଅଛି। ତାପରେ କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ କୋଉ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଦେଖାଅ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ଶେଷରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମର ରାଗ ଟିକେ ମତେ ଦେଖାଅ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ହେବ, ତାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ସେ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ତୋ ଅକ୍ତିଆରରେ ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, ତାକୁ କିପରି କହୁଛୁ ସେଇଟା ତୋର ଜିନିଷ? ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ନିଜେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଗକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ, କାରଣ ରାଗଟି ତୋର ନୁହେଁ। ରାଗଟି ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ତୋ ପାଖରେ ଆସିଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ତୁ ବାଟ ଖୋଲା କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ତା କାମ କରିକି ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ତାହା ସେ ତୋର ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାଢିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋର ହେଇକି ନଥାଏ ତାକୁ କାଢିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ। ଯେପରି ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବା, ଗୋଡରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ପଶି ଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାଟିକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଆରାମ ମିଳେ। ସେ କଣ୍ଟା ପରି ଜିନିଷ, ତାଠୁ ବି ମୋଟା ଜିନିଷ ହାଡ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉନି, କାରଣ ସେଇଟା ମୋର। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉ ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ବାଇଗଣର କଣ୍ଟାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ପୋଡି ହେଇଯାଏ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅତି ସାମାନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ମୋଟା ମୋଟା ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କଣ୍ଟାଟି ବାହାର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜର ଅନୁଭବରେ ଆଣିବା କଥା କି ଏ ରାଗଟି ମୋର। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ନେଭର ବି କଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଫ୍ anger, simply step back. His anger finding no response will disarm. ରାଗ ବା କ୍ରୋଧର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଧରା ଦିଅ ନାହିଁ, କେବଳ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ପଛକୁ ହଟି ଆସେ। ତାର ରାଗ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ପାଇ ରହିଛି। ମା ଚିରନ୍ତନୀ ପୁସ୍ତକରେ ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଗ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଯୋଉମାନେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କବ୍ଜାରେ ପକାଏ। ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଥିବ, ରାଗର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ହଠାତ୍ ସେ ଆମ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ଯେହେତୁ ଆମର ଝରକା କବାଟ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇକି ପଡିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମ ଭିତରେ କିଏ କେତେବେଳେ ପଶି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହୁଏ
ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚେତନା ରହିଛି, ସେ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚାତ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଚେତନାର ବଳୟ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ରାଗଟି ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖିବ ତା ପ୍ରତି କିଏ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ସମୟ ରହିବ, ତାପରେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟିଏ ଖୋଜିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଗିବି କି ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଯଦି ମୁଁ ସଚେତନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମୋ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ରାଗର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାଟି ରହୁଛି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଫଟକା ଯେତେବେଳେ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗିବ। ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମା ଚିରନ୍ତନରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛ, ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରକୁ ଅନେଇବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ତମ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ଭାବ ନ ରହି କୃତଜ୍ଞ ଭାବ ରହିବ ଯେ ତୁମେ ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦୁର୍ଗୁଣଟି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲ। ସେ ଲୋକଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସେ ଦୁର୍ଗୁଣଟି ଦେଖିପାରିଲ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବନା ରଖି, ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବ ରଖି ତାକୁ ରାଗିବ। ଦେଖିବ ପରି ଅଜସ୍ର ଦୁର୍ଗୁଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ଅପଚୟ କରିଦେବି, ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ମୋର ଯୋଉ ଭୁଲ ପଟକା ରହିଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ସେ ବିଷୟରେ କରିଛେ କି ରାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ରାଗିଯାଉ ଏବଂ ରାଗର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗୁଣର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କରୁ। ସେ ମତେ ଏତେ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ନ ରାଗିବି ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବେ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ମାୟା ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବେ, ପୁରାପୁରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଭାବିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଆମେ ଦଉ ଆମ ରାଗ ପଛରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଆମେ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ବସୁଥିଲୁ, ନିଜର ଭୁଲ ଲାଗି କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଆମେ କାମ କରି ଯାଉଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭୁଲର ପରିଣାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେଇ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଗ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନର ଗୋଟେ ବିକାଶ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ କଲା ପରେ ସେ ଭୁଲକୁ ଠିକ କରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ କାରଣଟିଏ ଦର୍ଶେଇବା ମଣିଷ ପାଖରେ ଚାଲି ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେପରି ରାଗକୁ କେବେ ବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନ କରୁ କି ରାଗ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଇବା ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଦେଖିବାନି। ଆମ ଜୀବନଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛିକୁ ନିନ୍ଦା, ଗାଳି, ଅପମାନ, ସମାଲୋଚନା ଏସବୁ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନୀରବ। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁରା ରାଗରେ ତମତମ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କିଛି କହୁ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ପୁରା ତମତମ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କିଛି ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ତାକୁ ଚୁପ ରହି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଛେପ ପକେଇଲା, କିପରି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ବୋଧେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଏମିତି କର୍ମ କରିଥିଲି, ଫଳରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଛେପ ପକେଇଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି, ଫଳରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଛେପ ପକେଇଛି। ତ ଆମେ ବି ଆମ ପାଖରେ ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ କଲେ ନିନ୍ଦା ଆସେ, କିଛି ଭୁଲ କାମ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଆସେ, ଅପମାନ ଆସେ, ସମାଲୋଚନା ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ସେପରିକି ଭୁଲ କରିନି ଯାହା ଫଳରେ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବେ କିଛି କରିଥିବି ଫଳରେ ସେ ନିନ୍ଦାଟି ଆସୁଛି। ସେଇ ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା, ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏ ହେଡ ଥିଲେ, ସେ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ କ୍ରୂର ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଲେ କି ମା, ମତେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ? ସେଇଠିର ଯିଏ ହେଡ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଅଧିକ କ୍ରୂର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନା ଜାଣୁନି? କହିଲେ, ହଁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଅଥଚ ଚୁପ ରହୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣି ରଖେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ସେ ଲୋକଟି ବୁଝିଗଲା ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ କାମରେ ଯେମିତି କାମ କରିବା କଥା ସେମିତି କାମ କଲା। ଯିଏ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା, ସେଇ ଗାଳିକୁ ଆଉ ସେ ଏମିତି ଭିତରେ ରାଗ ରଖିକି ଶୁଣିଲାନି। ଦେଖାଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ କ୍ରୂର ଆଚରଣ ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତା ଫଳରେ ସେ କେତେ ମାର୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଥିବା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ଆସେ, ଗାଳି ଆସେ, ଅପମାନ ଆସେ, ସମାଲୋଚନା ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୀରବ ରହିବା, କିଛି ବି ରାଗିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମା କହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମକୁ କୌଣସି ରାଗ ରଖିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଏଇ ମନୋଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସଦ୍ଭାବନାର ସହିତ, ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ତାକୁ ନେବା। ତାପରେ
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଓ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟଠୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବେ ସେହି ସମୟରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାହା କଷ୍ଟ ଦିଏ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରୁ ତାକୁ ଆମେ ରାଗ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ସେ ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ନୁହଁ, ସେଇ ମାଙ୍କର ସତ୍ତା, ସେଇ ମାଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଢିବ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଗଢି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାବନାଟିଏ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ, ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମା ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ତମେ ଆବାହନ କରିବ। ସେ ଆବାହନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିଟି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ। ଶାନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ତା। ଯେମିତି ଆମ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ନିଦ୍ରା ଗୋଟେ ଦେବୀ, ସେ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଦ୍ରା ଯାଏ। ସେ ଯାହା ପ୍ରତି ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବୀ। ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ ଯଦି କରାଯିବ, ସବୁବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖ। ଶାନ୍ତି ହରାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧ କର, ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କର, ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତାକୁ, ଆମ ଯୋଗପନ୍ଥା ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପକେଇଲେ ନେକ୍ସଟ ପାଦଟି କୋଉଠି ପକେଇବା ସେତିକି ମା ଦେଖେଇଦେବେ। ଆମେ ପୁରାପୁରି ରୋଡଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଯାଉଛେ, ଟର୍ଚ୍ଚଟି ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦେଖେଇ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଦଟି କେମିତି ପକେଇବା ସେ ଟର୍ଚ୍ଚଟି ଆଲୁଅରେ ଆମେ ଦେଖିଦଉ। ଆମେ ଠିକ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ପାଦଟି ପକେଇବା ତ? ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ହିଁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା। ରାଗକୁ ତୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହଜ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବ ରାଗ ମୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ରୂପାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ। ମା କହିଲେ ରାଗକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହଜ ବୋଲି ଭାବିବ, କଣ ପାଇଁ ନା ତାହା ମୋର ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସହଜରେ ହେଇପାରେ। এই କଥାଟିକୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ତଥାପି ଆମକୁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ, ଯେପରି ମା କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଆମକୁ କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା ମାନେ ଆମର ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଓ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମକୁ ନିଜ ଉପରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରୋପ କରିବାକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରି
କେବେ ହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ। ଦେଖିବେ କୌଣସି କାମରେ ସେଇ କାମଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ଆଡି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବି ପଡିପାରେ, ଚୁପ ରହିବାକୁ ବି ପଡିପାରେ। ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ହିଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅପ୍ରତିକର କଥା କହେ କିମ୍ବା କରେ, ଆମେ କେବେ ବି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ନାହିଁ ବା ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା। ତା ସହ ଏକମତ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଏ କଥା ବେଶ ବୋଧଗମ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସେପରି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଥିରେ କେବେ ବି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଭାବିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ନିଜସ୍ୱ ଧାରା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅତି ଡିଟେଲରେ ଯାଉନି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ରଖିବା, କୌଣସି କିଛିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାର ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଟିକିଏ ବି ଦମନ କରି ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ଏହା ଆମକୁ ଅଚେତନ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଏଠି ଯୋଉ ଲୁଚାଇ ରଖିବାଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଲୁଚାଇ ରଖିବା କଥା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଲୁଚେଇକି ରଖିବାନି। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆମ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସବଳ କରିବ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଲୁଚେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଅଂଶ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମ ଜିନିଷ ଯାକୁ ଲୁଚେଇ ଦଉ, ଗୋଟେ ସାଧୁର ବେଶ ହେଇକି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ମା ବା କଣ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦେଖୁ, ମା ଠିକ କର, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେବ। ଆମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ହେଇକି ଅଛି ତା ଭିତରେ କେତେ ଦୂରତ୍ୱ ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ଦୂରତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ମତେ ଛୁଇଁପାରିବ। ମତେ ଅନ୍ୟ କିଛି କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବୃଥାରେ ମତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଫଳରେ ଏସବୁ କିଛି ଆମକୁ ବେଶୀ ଆମେ ଆମେ ଯାହା ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମନ ଯାହା ଜାଣି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ନାହିଁ। ଯାହା ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମନକୁ ତାହା ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ଓ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ଗୌଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅନୁଭୂତିର ଅଭାବ ଥାଏ, ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଅନୁରାଗୀ ବା ଇଚ୍ଛୁକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କୋର୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଧରି ନେଉ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆସେ, ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଇ ନପାରେ।
ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରେ, ମନ ତାକୁ ଜାଣି ନପାରେ ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏପରି ଲୋକ ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଲୋକ ଏମିତି ଭାବି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧଟି ଜାତ। ତେଣୁ ମନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦେବା। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ବାସ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା କଥା। ମାଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭିତରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାସ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ମା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ। ମୋ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପଲବ୍ଧି କରି ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବୁ ଓ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯେପରି କାରଣ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ବାସ କରିବ, ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାସ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ତାର ଆସିବ କି ମା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କୁ ଅଛପା ହେଇକି ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ସେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ସେ କେତେ ଦୂର। ମା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ସାଧକ କହିଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ। କୋଉଠି ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ କୋଠରୀଟି ଅଛି, ମାଙ୍କ ଯୋଉ ରୁମ ଅଛି ସେଇଠି ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା ମା କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର କୋଠରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫଳାଫଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭେଟିବା ସବୁବେଳେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟରେ ଭେଟିବା ସବୁବେଳେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ଏପରି ଝଗଡା କରିବା, ଆମର କ୍ରୋଧ ପ୍ରସାର କେତେ ମନକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଦେବା। ଯେପରି ଘରେ ଆମେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରୁ ଅତିଥି ଜଣେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା କ୍ରୋଧ ଆଚରଣ କରିବା କି? ସଂଯତ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଏପରି ଦେଖେ ହେବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଠିକ ସେହିପରି ମା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ଆଚରଣ କେବେ ବି କରିପାରିବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ହିଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଇଗୋ ଇଜ ଦ ଓଭରକମ୍ ଆଙ୍ଗର। ଯଦି ଜଣେ ଅହଂକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ତାହେଲେ ରାଗକୁ ମଧ୍ୟ ବା କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ରାଗ ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ଅହଂକାର, ଏକ୍ୟୁଟ ଇଗୋଇଜମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା କିଛି ଚାହିଁବା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ
ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଆଦୌ ରାଗି ପାରିବା ନାହିଁ। ଦିଟା କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଚୈତ୍ୟର ଜାଗରଣ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଇଗୋଟି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇଗୋଇଜମ ରହିବ। ଇଗୋ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସେପାରେଟନେସ୍, ସେଇଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ ହେଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଅହଂର ବିଲୋପ ଘଟିବ, ଅହଂ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ, সেই ସମୟରେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଏ, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇପରି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରିପଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଛି, ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇ ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଇଗୋଟି, ତାର ଯୋଉ ଅହଂଟି ପୁରା ଇଗୋର ପୁରାପୁରି ବିଲୋପ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହବ ନା, ଇଗୋଟି ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଏହି ଇଗୋଇଜିମରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ରାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବ, ରାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଅହଂରୁ ଆମେ କିପରି ମୁକ୍ତି ହେବା? ମା କହୁଛନ୍ତି ନିରବତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନିରହଙ୍କାରତା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବକୁ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ପାଠଚକ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନା, ଠକ ହେଇ ଆଳସ୍ୟ ହେଇ ବସିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରି ଯାଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବଟି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ପାଠଚକ୍ର କରନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ କରିବ। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। କଣ ସେଇଟା ନା ଗୁଡୱିଲ୍। ଗୁଡୱିଲ୍ ଅର୍ଥ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଦୟାଳୁ ଭାବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଗୁଡୱିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ and goodwill for all is the basis of harmony। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବନା, ସଦ୍ଭାବ ବା ସଦିଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା, এই ଦିଟା ମିଶିଲେ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ସଂଗତି ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟକି ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନାଟିଏ ସେ ବସେଇ ଦେଇପାରିବ। ଅଭ୍ୟାସ ମୂଳେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକୁ ହେଇପାରେ। ଆମ ଭିତରେ ନମ୍ରତା,
ନମନ୍ୟତା ଗୁଣ ଯାକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନମନୀୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ରିଜିଡ୍ ହେବା। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଯାକ ଇଗୋ, ଆମ ଯୋଉ ଇଗୋରୁ ଇଗୋଇଜିମ୍ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଆମେ ନମ୍ର ହେବା, ଆମେ ନମନୀୟ ହେବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଆମର ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ତୁମେ ଯଦି ପାରୁନାହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କର। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି କି ଯଦି କୌଣସି ଭାବନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସୁଛି, ମନେକର ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା କାଳେ କିଏ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଠି ଭାବନା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ନଥିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରେ ନା ମାଙ୍କୁ ତାକୁ ଅଫର କରେ, ମା ଏପରି ଭାବନା ଆସୁଛି, ଦେଖାଯାଏ କିଛି ନହେଲେ ମା ନାମ ଜପ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ଅଘଟଣ ବିନା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା ସେ ଖରାପ ଭାବନା ବି ଆଉ ଆସେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ, କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ। ଏବଂ ଏଇ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଏଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ, ଅର୍ପଣ କଲେ ଆମେ ସେ ଯାହା ଠିକ ଭାବରେ ନେବା କଥା ନେବେ। ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ପରି ହେଇଯିବାକୁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗୋଇଜିମ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗ ଯିବନି, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଇଗୋଇଜିମ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଇଗୋଇଜିମ୍ ଧୀରେ 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 ପତଳା ହେଇକି ସେ ଇଗୋଇଜିମ୍ଟି ଉଭେଇ। ଏଇ ଇଗୋଇଜିମ୍ ହଉଛି ମା କହନ୍ତି ଆର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ଯୋଗ ପାଇଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ଆମର ଇଗୋଇଜିମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ସିଂହାସନରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଇଗୋଇଜିମ୍ ବସିଛି, ଇଗୋ ବସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବସିବେ ସେ ସମୟରେ ଇଗୋଟି ଚାଲି। ମା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦେବତା ବସିବେ। ଆଧାରଟିକୁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ନିର୍ମଳତା ରଖିବାକୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସିଂହାସନରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ସେଇ ଇଗୋ ବସିଛି, ଫଳରେ ଏଇ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ତା ସହିତ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ରାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଇଗୋକୁ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଅହଂକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସେ, ମା ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ରାଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଚାଲିଯିବ। ମା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଥିଲା, ରାଗିଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଟେଇ ଦଉଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଗଲା, ମା ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଜଣେ ବହୁତ ବଳବାନ ଏବଂ ସାହସୀ,
ସାହସୀ ପିଲା ସର୍ବଦା ବହୁତ ଛୋଟ କାମ କରେ ନା କଷ୍ଟ କାମ, ସହଜ କାମ କରେ ନା କଷ୍ଟ କାମ? ପିଲାଟି କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ କାମ। କିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବ, କିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବ, କିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦଉଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଚୁପ ଛିଡା ହେବା କଠିନ ନା ତାକୁ ବାଡେଇବାଟା କଠିନ? ପିଲାଟି କହିଲା ଚୁପ ରହିବାଟା କଠିନ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସାହସୀ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଚୁପ ରହିବାକୁ, ତୁମ ଭିତରେ ରାଗ ଯେତେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଚୁପ ରହିବାକୁ। ସେ ପିଲାଟି ସେଇପରି କଲା। କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କୁହାହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କିଛି କହୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ରୋଗେଇଲେ। ଏମିତି ରୋଗଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ପୁଣି ରାଗରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ବାଡେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମା ପଚାର, ମା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମା ମୁଁ କେତେ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବାଡେଇ ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୋର ଦିଟା ହାତ ପକେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବୁ ଏବଂ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନବୁ ଯେ ଏ ପକେଟ ଭିତରୁ ହାତ କାଢିବି। ପକେଟ ଭିତରୁ ହାତ କାଢିଲେ ତ ଜଣକୁ ବାଡେଇବ। ତ ମା ଏଇଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରାଗକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବା। ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ এই ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ ଯଜ୍ଞକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା